एकादश परिच्छेद ओडिया भाषा आंदोलन एवं उत्कल सम्मिलनी। केतेक बंगीय शिक्षाविद मत प्रकाश करथिले जे ओडिया स्वतंत्र भाषा नुहे, ताहा बंगला भाषार गोटिए शाखा मात्र। तेणु बंग प्रदेशर ओडिशा डिविजन रो शिक्षा क्षेत्र रे बंगला भाषा प्रचलन करने युक्तियुक्त। 1868 मसीह ओडिशा कमिशनर मिस्टर रेभेन्सा मध्य से ही युक्तिर पोषकता करथिले, किंतु शिक्षित ओडियांक पक्षरु सेथिर तीव्र प्रतिवाद सृष्टि हैला। गंजाम और संबलपुर रो ओडिया माने सेथिरे जोग देले। सेठार कोर्ट कचेरी मानकरे ओडिया भाषा प्रचलन पई आंदोलन सृष्टि हैला। 1894 मसीह ओडिशार कमिशनर मिस्टर कुक तांकर वार्षिक रिपोर्ट रे प्रस्ताव कले जे ओडिशा डिविजन रे मध्य प्रदेशस्थ संबलपुर और छत्तीसगढ़ समेत पाटना, सोनपुर, रेढ़ाखोल, कलाहांडी, बामंडा प्रभृति ओडिया भाषी अंचल गुड़िक एवं मांद्राजरू गंजाम जिला किंबा सेथिर ओडिया भाषी अंश को मिसाई एक डिविजन करागले सेथिरे एका प्रकार शिक्षा प्रसार करिबा संभव हेबो, किंतु विभिन्न प्रादेशिक सरकार और सेठा लोकंकर आपत्ति हेतु ताहा कार्यकारी हेला नाही। 1895 साल रे मध्य प्रदेश रो कमिशनर साहेबंक आदेश अनुसार संबलपुर रो कोर्ट कचेरी मानकरे ओडिया भाषा परिवर्ते हिंदी भाषा प्रवर्तित हैला। एहा फଳରେ सेठार ओडिया माने तीव्र प्रतिवाद जणाई भाषा आंदोलन सृष्टि कले। मिस्टर कुक प्रस्ताव को भित्ति करी ओडिया भाषी अंचल गुड़ी को एक शासनाधीन करने सकाशे कटक ठारू मधुसूदन दास बा मिस्टर दास तत्कालीन बड़लाट लॉर्ड कर्जन को अनुरोध करी गोटिए तार वार्ता पठाइले। 1902 मसीह ब्रह्मपुर ठारे ओडिया सभा पक्षरु गंजामर प्रथम ग्रेजुएट श्यामसुंदर राजगुरुंक अध्यक्षतार गोटिए सभा होइथिला। ओडिया भाषा को शिक्षा क्षेत्र रे एवं कोर्ट कचेरी गुड़िकरे प्रचलन करने सकाशे मांद्राज सरकार को अनुरोध करी प्रस्ताव गृहीत होइथिला। सेथिरे मधुसूदन दास मध्य जोग देइथिले। तेणु तांकोठारु प्रेरणा पाई खल्लिकोट राजा हरिहर मर्दराज रंभाठारे तांको प्रासादरे गोटिए आलोचना सभा डकाई ओडिया भाषार भित्ति दृढ़ करने सकाशे उद्यम करथिले। सेथिरे मिस्टर दास बा मधुबाबू उत्साहित होई 1903 मसीहा डिसेम्बर 30 तारिख दिन कटक ठारे उत्कल सम्मेलनीर प्रथम अधिवेशन अनुष्ठित कराई ओडिया भाषा एवं ओडिया जातिर एकत्रीकरण और सेमानंकर सांस्कृतिक स्वातंत्र्य सुरक्षित करने दाबी उपस्थापित कले। सही सम्मेलन रे ओडिशा डिविजन समेत मेदिनीपुर, सिंहभूमि, संबलपुर, गंजाम और गड़जात अंचलरू बहु ओडिया भाषी सभ्य रूपे जोग देई सेपरी दाबी को समर्थन कले। ओडिया मानकर सही भाषा आंदोलन और एकत्रीकरण दाबीर आंतरिकता और यथार्थ भारत सरकार स्पष्ट बुझी पारिबारु मध्य देशर कमिशनर तांको पूर्व आदेश प्रत्याहार करी संबलपुरस्थ कोर्ट कचेरी गुड़िकरे ओडिया भाषा प्रचलन करने नीति ग्रहण कले। उत्कल सम्मिलनीर प्रतिष्ठा और मधुसूदन दासंकर अवदान।
1902 ସାଲରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶର ଓଡ଼ିଆମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହି ସଭାରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍କଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କବି ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଭାରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। 1905 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ମସୁଧା ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପୂର୍ବବଙ୍ଗରୁ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସାମ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କ୍ରମେ ସେହି ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ସେହି ବିଭେଦ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ ଘୋଷଣା କଲା। ଏ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଘରୋଇ ବିଭାଗ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଷ୍ଟର ରିସ୍ଲି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ଯେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶାଇ ଦେଇ ତାହା ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଡିଭିଜନ କଲେ ସେହି ପ୍ରଦେଶରୁ ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିବା ଅଂଶର ଭରଣା ହୋଇପାରିବ। ମିଷ୍ଟର ରିସ୍ଲେଙ୍କର ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଓଡ଼ିଆ ନେତାମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କଲା, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଥିବା ତେଲୁଗୁ ନେତାମାନେ ସେଥିର ପ୍ରତିକୂଳତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବିଶାଖାପଟଣା ଜିଲ୍ଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେମାନେ ଏପରି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଯାହାକି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଥୟ କରି ପକାଇଲା। ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଛୋଟଲାଟ ଲର୍ଡ଼ ଏମ୍ଫଥିଲ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସେ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଷ୍ଟର ହମିକ୍ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଷ୍ଟର ରିସ୍ଲିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି 1904 ସାଲ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବଙ୍ଗଳାର ଛୋଟଲାଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମତ ବଦଳାଇ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନର ମିଶ୍ରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶାଇବା ସକାଶେ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ସେହି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶତକଡ଼ା 28 ଭାଗ ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଜମିଦାରମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପରି ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ଏପରି ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିବା ଫଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଲର୍ଡ଼ ଏମ୍ଫଥିଲ୍ ନିଜେ ତେଲୁଗୁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅନୁମିତ ହୁଏ, କାରଣ 1904 ସାଲରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ କରି
ସେଠାର ଆନ୍ଧ୍ରା ସଭା ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍କଳ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନଥିଲେ। ସେ ବର୍ଷ ତେଣେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ କେତେକ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛିନ୍ନ କରି ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ସାମିଲ କରାଗଲା। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ 1906 ମସିହାରେ ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସେଥିରେ ଗୃହୀତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ରଣ ହେତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆହେଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଛୁଟି ନେଇ ଭାରତରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲର୍ଡ଼ ଏମ୍ଫିଲ୍ଡ ଭାରତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାଇସରାୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ତ ବିଷଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବେ ବଡ଼ଲାଟ ଗାଦିରେ ବସି କାହିଁକି ବା ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ? ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆମାନେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବା ଦେଖି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ମସୁଧା ହେଲା। 1906 ସାଲରେ କନିକା ରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ ସେହି ପ୍ରଚାର ଭାର ପଣ୍ଡିତ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ତୀବ୍ରତା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା। ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜମିଦାର ଓ ପଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପତ୍ରପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାମାନ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। 1908 ମସିହାରେ ସୁରଙ୍ଗୀ ରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନ ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସେଥିରେ ଅନ୍ୟୁନ 5000 ସଭ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେଶପ୍ରାଣ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ବିଲାତର ରୟାଲ କମିଶନର ଲର୍ଡ଼ ୱେଲବିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଏକତ୍ରୀକରଣ ସପକ୍ଷରେ ବୁଝାଇଥିବାରୁ ସେହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଗଲା। ପରବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 1908 ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ କଟକଠାରେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସେଥିରେ ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ମିଶ୍ରଣ ଦାବି ନିର୍ବିବାଦରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଆର୍ଥର ଲୌଲିଙ୍କଠାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ସପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ାଗ୍ରରେ ରହି ତେଲୁଗୁମାନଙ୍କଠାରୁ କଠୋର ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଗୃହ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବାକୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଥିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଲା କେହି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି 1911 ସାଲର ଜନଗଣନାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖର୍ବ ହୋଇ ତେଲୁଗୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଗଲା। ଏଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 1911 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍
ଲଣ୍ଡନଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାକୁ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଏକତ୍ରୀକରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ହତାଶ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ବଙ୍ଗଳାରୁ ବିହାର ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନକୁ କାଟି ତାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଅନୁମୋଦନ କରିବାରୁ ଅବିଳମ୍ବେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତଦବଧି ଓଡ଼ିଆମାନେ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଯାଇ ବିହାର ପ୍ରଦେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ। ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ତାଙ୍କ ଦାବିର ସମର୍ଥନ ନ ପାଇବା ଦେଖି ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଆମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ମାରକପତ୍ର ପଠାଇଲେ। ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା ଯେ 1901 ସାଲର ଜନଶୁମାରିରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଥିଲା ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ 1911 ସାଲର ଜନଶୁମାରିରେ ଖର୍ବ ହେବା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନିଦର୍ଶନ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଓଡ଼ିଆମାନେ ସମସ୍ତେ ତେଲୁଗୁଭାଷୀ ପାଲଟିଯିବେ ଓ ସେ ପ୍ରଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବ। ସେହି ସ୍ମାରକପତ୍ରଟି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କଲା। ତେଣୁ 1912 ସାଲ ଜୁନ ମାସରେ ଭାରତର ଶାସନ ସଂସ୍କାର ସମସ୍ୟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଲର୍ଡ଼ ସଭାରେ ବିଚାର ହେଲାବେଳେ ତାହା ଆଲୋଚିତ ହେବାକୁ ରଖାଗଲା। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟ ନେଇ ଲର୍ଡ଼ ସଭାରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଭାଷଣ ଦେଇ ବୁଝାଇଥିଲେ। ନିରୀହ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲଣ୍ଡନରେ କେହି ଶୁଣିପାରୁ ନଥିବା ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଜାତି ଅଥର୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନାଦୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଷ୍ଟର ମଣ୍ଟେଗୁ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଳେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଏହାପରେ ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ତଥା ତେଲୁଗୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ହେତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ନାହିଁ। 1912 ମସିହାରେ ସୁରଙ୍ଗୀ ରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସେଥିରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭାଷଣ ପାଇଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା। ତା ପରବର୍ଷ 1913 ପୁରୀଠାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧପତ୍ର ପଠାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସେହି ସଭାରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବାଦୀର ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦିତ କରି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପାଇଁ ଅବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମବୀର ଓ ସ୍ୱଦେଶ ବତ୍ସଳ ମନୁଷ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ନାମମାତ୍ର ଦରମା ନେଇ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପ୍ରଭୃତି କବି, ପଣ୍ଡିତ ଓ କର୍ମୀମାନେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରେରଣାରେ ସେଠାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ମାତୃଭୂମି ସେବାକୁ ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଓ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ।
1914 ସାଲରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସଂଘଟିତ ହେଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଘୋର ବିପଦ ଦେଖାଦେଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସକ୍ରିୟ ହେବାରୁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଅହିଂସା ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ କରି ଦେଶମାତୃକାର ସେବା ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଧନୀ ଲୋକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ରାଜା, ଜମିଦାରମାନେ ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ଭୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ଏପରି ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ସକାଶେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ। ଏଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା। ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ଅବଦାନ। 1914 ସାଲରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନ ଜୟପୁରର ରାଜା ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଯୁବକ ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନୂତନ ଭାବେ ଗାଦିନସୀନ ହୋଇ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ନ୍ୟୁଇଙ୍ଗଟନ୍ କଲେଜରୁ ଆସି ତାହାଙ୍କ ନଅରରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ପରମ ଉତ୍ସାହରେ ସମ୍ମିଳନୀର ଯାବତୀୟ ବ୍ୟୟଭାର ବହନ କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ସିଂହଭୂମିର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମଧୁପୁର କନିକା ଧରାକୋଟ, ସୁରଙ୍ଗୀ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟର ରାଜନ୍ୟବର୍ଗ। ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ସମିତିର ସଭାପତି ରୂପେ ପୁରୀର ଶ୍ରୀରାଧାକାନ୍ତ ମଠର ମହନ୍ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବାବାଜୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ରଥ ପଡ଼ିଆରେ ସମ୍ମିଳନୀ ପେଣ୍ଡାଲ ନିର୍ମିତ ହେଲା। ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ନେତାମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀ ମଣ୍ଡପରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବାଣୀ ରୂପେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜାତୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ଏହି ଯୁବକ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆକାରରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ମଧୁବାବୁ ପ୍ରଥମେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଅଧିକାଂଶ ସଭ୍ୟଙ୍କର ମନୋନୀତ ହେବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ମତ ବଦଳାଇଥିଲେ। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମାତୃଭୂମି ସେବାର ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଖରସୁଆଁ ବା ସିଂହଭୂମ ରାଜପରିବାରରେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସହିତ ସିଂହଭୂମର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶା କେତେକ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନେତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଏକଥା ସେ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷଣରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ତତ୍କାଳୀନ ବହୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟେଟରୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ବିହାରର ଅଧିକାଂଶ ତୁଙ୍ଗ କଂଗ୍ରେସ ନେତା
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଳ୍ପ ନେତା ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଉଦାରଚେତା ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଉଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ହୃଦ୍ବୋଧ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଓ ଶକ୍ତି ଦେଇ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଘନଘଟାର ଅବସାନ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଷ୍ଟର ମଣ୍ଟେଗୁ 1917 ସାଲ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧିତ ହେବ। ସେହି ଘୋଷଣା ହେତୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆଶା କଲେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବେଳେ ହୁଏତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ବା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଡେପୁଟେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ କଲିକତା ପଠାଗଲା। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମିଷ୍ଟର ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କଠାରେ ଦାଖଲ କରାଗଲା। କାରଣ ସେ ଦୁହେଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଶାସନ ସଂସ୍କାର କମିଶନ ରୂପେ ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମୂହ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହା ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ମଞ୍ଜୁରୀ ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସେହି ସ୍ମାରକପତ୍ରକୁ ଭିତ୍ତି କରି 1918 ମସିହାରେ B.N. ଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ର ନେତା ଭାରତର ଇମ୍ପେରିଆଲ କାଉନସିଲ ଗୃହରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାଂଶ ସଭ୍ୟଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌଳିକ ଦାବି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। 1917 ସାଲ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାକୁ ସେଥିରେ ସୁପାରିଶ କରାହୋଇଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ 4ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍ଗଳା, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନ୍ୟୁନତା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦାବିର ବିରୋଧ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ସେହି ବର୍ଷ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମଧୁବାବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଛିନ୍ନ କରାଯିବ ପ୍ରଥମେ ସେହି ପ୍ରଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ତାପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତ ସରକାର ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରଙ୍କଠାକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିଠି ଲେଖି ତାହାଙ୍କ ଅଭିମତ ଜଣାଇବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦାବି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିମତ ମିଳିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୀରବ ରହିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଦେଲା। ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝିଲେ ଯେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କ ଉପପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସୁପାରିଶ ଆକାଶ କୁସୁମ ମାତ୍ର। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅବଦାନ। 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧିବେଶନ କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଦେଇଥାଏ।
ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜେ ମଫସଲରେ ଗସ୍ତ କରି ଗରିବ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଥାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମୀ ଭାବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ଏଡ଼ାଇ ନ ପାରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସରକାରଙ୍କଠାରେ କାକୁତି ମିନତି କରି ଓଡ଼ିଆମାନେ କିଛି ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାହାକୁ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିରାଶ ହୋଇ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇଥିଲେ। 1920 ସାଲରେ ଚକ୍ରଧରପୁରଠାରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ସେଥିରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଭାଷଣ କ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ଯେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଶାଖା ରୂପେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ, ଯାହାକି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେବ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଅଧିକାଂଶ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଟକର ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଓ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଲେ। ସେ ବର୍ଷ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଗଲା, କାରଣ 1919ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଉଲାଟ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭାରତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଅଚଳ କରିଦେଲା। ସେଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ପଞ୍ଜାବର ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗଠାରେ ଏକ ସଭାରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚାଲୁ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜେଲ୍ ବରଣ କଲେ। ଶଶିଭୂଷଣ ରଥଙ୍କ ଅବଦାନ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଶା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ନେତା। ତାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସମେତ ସମାଜ ନାମକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ଅହିଂସ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ନେତା ରୂପେ ଗଞ୍ଜାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଗଲା ପରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଶା ପତ୍ରିକାରେ ଦୀର୍ଘ ଲେଖାମାନ ଛାପି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। 1922 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ରଥ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ ଓ ସେହି କମିଟିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆଧାର କରି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଅଧିକାଂଶ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ହେତୁ କାଟ ଖାଇଲା। ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଶ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କ ପରି ପାଟନାରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ତାହାର ବିଧାୟକ ରେବତୀକାନ୍ତ ଘୋଷ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସମର୍ଥନ ପାଇନଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି?
ସେଥିର ଉତ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଯିବା କଥା, ସେହି ସେହି ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। 1923 ମସିହାରେ ଶଶିଭୂଷଣ ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିବା ବହୁ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଜେଲକୁ ଯାଇନଥିବା କେତେକ କଂଗ୍ରେସ ସଭ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଦାବି କଲେ ଯେ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଯାଉ। ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। 1924 ସାଲରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ କଟକଠାରେ ବଙ୍ଗର ନେତା P.C. ରାୟଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ କନଫରେନ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସକାଶେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ସେ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ C.L. ଫିଲିପ ଓ S.C. ଡଫ୍ ନାମକ 2 ଜଣ ICS ଅଫିସରଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କମିଶନ ଗଠନ କରାଗଲା। ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଓଡ଼ିଆମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ସେହି କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦେଶର ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶ୍ରଣ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପରି ଉନ୍ନତ ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଇ ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାରଙ୍କ ସେହି ଯୁକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତେଲେଙ୍ଗାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭୁଲି ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେପରି ଲୋକଙ୍କୁ 1911 ଜନଗଣନା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଜାତି ଉଭୟ ଦିଗରୁ ତେଲେଙ୍ଗା ବୋଲି ଜନଗଣନା ବେଳେ ଭାଷା ଓ ଜାତି ଉଭୟ ଦିଗରୁ ତେଲେଙ୍ଗା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଥିର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ସକାଶେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ହିତୈଷିଣୀ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାର ସେହି ଦୋଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ସକାଶେ କେତେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଶନଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜାତିର ପରିଚୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଜନସଂଘ ବା ପିପଲ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆ ଓ ତେଲୁଗୁମାନେ ମିଶି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସଂଘରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଲେଖକ ଏବଂ ତେଲୁଗୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭୋକେଟ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣା ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ରହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଙ୍ଗେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭିତ୍ତିରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାର ଓ ଦକ୍ଷିଣର ତେଲୁଗୁମାନେ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଶନକୁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ସେହି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 1925 ସାଲରେ ଭାଇସରାୟଙ୍କଠାକୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ଭାବେ ବୈମାତୃକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେଥିର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
फिलिप डफ कमिशनଙ୍କ रिपोर्ट ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦାବିର ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲା। 1926 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀର କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଏ ସମସ୍ୟା ବିଚାର ହେଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାକୁ କେତେଜଣ ସଭ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶାସନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ବିଚାର ହେବାକୁ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା। ସାଇମନ କମିଶନ ଓ ଶାସନ ସଂସ୍କାର। 1927 ସାଲରେ ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଲୋକମତ ସଂଗ୍ରହ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଭାରତର ସରକାର ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ ଇରୱିନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି କମିଶନରେ ଭାରତର କେହି ଜଣେ ହେଲେ ସଭ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେଲା। ପ୍ରତି ପ୍ରଦେଶରେ ସାଇମନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ସାଇମନ ଫେରିଯାଅ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ଥିତ ହେଲା। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନ୍ୟ କରିବା ନା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଇମନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା? ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜଠାରେ ସାଇମନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅନଗ୍ରସର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ଦ୍ରାଜଠାରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେବା ସୂଚନା ପାଇ ସେଠାରୁ ତାରବାର୍ତ୍ତାରେ କଟକର ନେତା ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଇମନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାନୁଭୂତି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହି କମିଶନର ବିହାର ପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ ବେଳେ କଟକରୁ ଏକ ଡେପୁଟେସନ୍ ଯାଇ ପାଟଣାଠାରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ସାଇମନ କମିଶନ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ପରି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଥିତ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସଙ୍ଗେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଦେଶିକ ଜନତାର ଆଦୌ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେପରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଥିର ନଜିର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ବିହାର ପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନକୁ ମିଶାଇ ରଖିବା ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା। ସାର୍ ସାଇମନଙ୍କ ସେହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ୟକ୍ ବିଚାର କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ C.R. ଆଟଲିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସବ୍ କମିଟି ଗଠିତ ହେଲା। ସେହି କମିଟିରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦାବିର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣିତ କରି ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ସାଇମନ କମିଶନକୁ ଓଡ଼ିଆ ନେତାମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସର କଲିକତା ଅଧିବେଶନରେ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। କଂଗ୍ରେସ ସଭ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ଷେପର ପ୍ରତିବାଦ କରି ସେ ସଭାଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ବିହାରର କେତେକ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରି ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ। ଭାରତର ଶାସନ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବିଚାର ପାଇଁ ଏକ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସେଥିରେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ସଭ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ।
1931 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହେବାରୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସାର୍ ସାମୁଏଲ ହୋର୍ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ କଟକଠାରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରି ସେଥିରେ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ଜାତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ କର୍ମନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କଲେ। ଜନଗଣନା ବିଭ୍ରାଟର ନିରାକରଣ ଉଦ୍ୟମ। ସେ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 1931 ଭାରତରେ ଜନଗଣନା କାମ ଚାଲିଥାଏ। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶର 1911 ଓ 1921 ସାଲର ଜନଗଣନା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖର୍ବ କରିଦେଇ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବାରୁ ସେଠାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗରୁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆନ୍ଧ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିପରି ମିଥ୍ୟା କଥା ଜନଗଣନା ରେକର୍ଡରେ ଲେଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସେ କଥା ଜାଣି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାମନ୍ତରାଳ ଜନଗଣନା କାମ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମିଷ୍ଟର ଏମ୍ ୟେଟ୍ସ ଆସି ICS ଜନଗଣନାର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସେହି ସାମନ୍ତରାଳ ଜନଗଣନା କାମ ସ୍ଥଗିତ କରିବାକୁ ସେ ନିଜେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ଯାଇ ସେଠାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧମକେଇ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା କରିବାର ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଜନଗଣନାକାରୀମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ହେତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1911 ସାଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ତାହା ବନ୍ଦ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରେକର୍ଡରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ସେଥିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲା। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଏକ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଇଟସ୍ ସାହେବଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେତେକ ଲେଖା ଛପା ହୋଇ ପରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସେନ୍ସୁସ୍ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସ୍ଥିର ହେବାରୁ ସେଥିର ସୀମା ସରହଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସୀମା କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇ ମିଷ୍ଟର ଓଡୋନେଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 2 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିଆଗଲା। ସେମାନେ
ପ୍ରଥମେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଗୋପାଳପୁରଠାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ୍ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କମିଟିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଏବଂ ତେଲୁଗୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ CVS ନରସିଂହ ରାଜୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ MWM ଇଟିସ୍ ସାହେବ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ସୀମା ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଓଡେନାଲ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜମିଦାରୀ ସମେତ ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟତୀତ ସୁନାପୁର ବା ସୁରଳା ସୁମାଣ୍ଡି ଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳକୁ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ମିଶିବାକୁ ରିପୋର୍ଟରେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ସୀମା କମିଟିର ବିହାର ଗସ୍ତ ବେଳେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ଥିବା ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ସଢ଼େଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା। ସେପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଦାବି ହୋଇଥିବା ଫୁଲଝର ବିନ୍ଧ୍ରା ନୂଆଗଡ଼କୁ ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାଦ୍ ଦେଇ କେବଳ ଖଡ଼ିଆଳକୁ ମିଶାଗଲା। ବଙ୍ଗଳାର ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ସୀମା କମିଟିର 2 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟ ଆସାମର ତରୁଣରାମ ଫୁକନ ଓ ବମ୍ବେଇର ଶ୍ରୀ ମେହେଟ୍ଟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଏପରି ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ ରିପୋର୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନ୍ତର କରାଯିବାରୁ ସେଥିର ପ୍ରତିବାଦ କରି ରିପୋର୍ଟରେ ଭିନ୍ନମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 1933 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ଶାସନ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଦେଶରୁ ଜୟପୁର, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଟିକାଲି, ମଞ୍ଜୁସା, ବୁଢ଼ାରସିଙ୍ଗି ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଆ ଜମିଦାରୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ବଙ୍ଗଳା, ବିହାର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଗଭୀର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ସେହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିର ଅଳ୍ପକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବାବୁ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ବହୁ କାଳରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଭା ସମିତି କରି ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଢ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନଥିଲୁ, ତାହା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ସାର୍ ସାମୁଏଲ ହୋର ଏବଂ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଯେଉଁ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କଲେ, ତାରି ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପାଇପାରିଲୁ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା ଏତେ କରି ସୁଦ୍ଧା ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ଜୟପୁର ଏଷ୍ଟେଟ୍ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରୁ ଛିନ୍ନ କରାଯିବା ଅସହ୍ୟ। ଏହାପରେ କଟକରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଏକ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ବାବୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ଦାବି କରି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆଗତ କଲେ, ତାହା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହେଲା। ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟୁନତମ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରି କୁହାଗଲା ଯେ ଜୟପୁର ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜମିଦାରୀରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସାମିଲ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ବିଖଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କଦାପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏହାପରେ
ଲଣ୍ଡନଠାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତ ଜଏଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇ ଜୟପୁର ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ 1931 ସାଲ ଜନଗଣନା ରେକର୍ଡ ଭିତ୍ତିରେ ଭାଗ କରି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କର ତଥା ଗଞ୍ଜାମର ମଞ୍ଜୁସା, ବୁଢ଼ାରସିଂହ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଜନ୍ମଦିବସ। ସେଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବା ରାଜ୍ୟପାଳ ରୂପେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାର୍ ଜନ୍ ହବାର୍ଗ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହଲରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରାଗଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପରେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପର ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ଭାରତର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା। 1941 ସାଲରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ସେଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜେଲ୍ ବରଣ କଲେ। ତେଣୁ 1942 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ସଭ୍ୟବହୁଳ ବିଧାନସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। 5ଟି ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଶାସନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଦେଶର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରି ନଥିବା ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲୋକେ ସେହି ଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆତ୍ମବିସ୍ତୃତ ହେବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ମଙ୍ଗଳକର ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସେହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ନୀରବ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ସେଥିରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ମାନଧାତା ଗୋରାଚାନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଶୋଭାନ ଖାଁଙ୍କୁ ନେଇ ମହାରାଜ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ ଓ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନେଇ 6ଟି ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସମ୍ବଳର ଅନଟନ ଭିତରେ ପଡ଼ି ସୁଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କୁ କହି ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଲ୍ ବିଧାନସଭାରେ ପାସ୍ କରାଇଥିଲେ। ମହାରାଜାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ବିନା ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଶିକ୍ଷା ବିଲ୍ର ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟି ସ୍ମରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା। 1942 ସାଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୋର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଦେଲା। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ
ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଉଳ, ଚିନି, କିରାସିନ ପ୍ରଭୃତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଉଟି ଜିନିଷମାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଗୃହରକ୍ଷୀ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତିରେ ଗଠିତ ହୋଇ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ସକାଶେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଥିଲେ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ପରେ 1947 ସାଲରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କଲେ। ସେ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମିଶାଇ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ନାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ନେତା ଜିନ୍ନାଙ୍କ କଠୋର ଜିଦ୍ ଫଳରେ ଭାରତବର୍ଷ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭାରତ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କୂଟନୀତି ସଫଳ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମନରେ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅନୁମେୟ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶେଷ କିଛି ଉନ୍ନତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହାପରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1949ରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଗଡ଼ଜାତକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତି କରାଗଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ 1950 ମସିହାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ତାଳଚେର, କେଉଁଝର ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବହୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଲା। କୋଇଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ ପ୍ରଭୃତି ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ କେତେକ ଅର୍ଥକାରୀ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ନ ଥିବା ଫଳରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ସାଧିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସାୟ କୃଷିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ସମୟର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତିରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବମୂଳକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ରହିଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ଦୁର୍ବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ବଳତା ସବଳ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଅଭାବ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ନେତା ସମର୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲଙ୍କ ପରି ଅଳ୍ପ କେତେକ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ହୀରାକୁଦରେ ମହାନଦୀ ବନ୍ଧ
ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ରୂପେ ରହି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୂତ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରୁଛି। ମହାନଦୀର ଘନ ଘନ ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସେଥିରେ ନିର୍ମିତ କେନାଲମାନଙ୍କରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୃଷି ବିକାଶର ଏକ ମୌଳିକ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ପାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଥର ବିକାଶ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା କୋରାପୁଟ ବା ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବଦାନ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହିଁ ସେଥିର ଅଧିକ ସୁଫଳ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ତାହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର 70 ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଓଡ଼ିଶା ତାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଶକ୍ତି ଋଣ ସୂତ୍ରରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅନୁରୋଧ କରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ସମାଗତ ଲୋକଙ୍କ କବଳିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଉରକେଲାଠାରେ ଲୌହଜାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥା ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଜୁରୀ ଖଟି ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। 1950 ମସିହା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ସେଥିର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲା। 1936ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ସ୍ତରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ପାରିଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ଓ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ଏପରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସମକକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏଥିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଧହୁଏ ଏ ରାଜ୍ୟରେ 1/3ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ। ସେହିମାନଙ୍କର ଭାଷା, ସାମାଜିକ ଆଚାର ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଯେପରି ଅନୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା ସେପରି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ବତୀୟ ଅବସ୍ଥାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ବିହୀନ ଜଙ୍ଗଲରେ ତଥା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ଓ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଅନୁନ୍ନତ ଜାତିଗୁଡ଼ିକର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲୁ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ 5ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି, ଯଥା ଉତ୍କଳ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣାମୂଳକ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ଯୋଗୁଁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶରୁ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି,
ଜାତି ପକ୍ଷରେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।